गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई फतेह बुलंद करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी गौड़ी राग दे अंदर ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 19ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। महाराज जी गुरु अर्जन देव जी कथन करते हैं सलोक साथ ना चालै बिन भाजन। महाराज जी कहन लगे अकाल पुरख वाहिगुरु दे भजन सिमरन तो बगैर परलोक विच कुछ भी साथ नहीं चलता। कोई भी चीज़ इस जीव दे नाल नहीं चलती। कितने ही यतन करी जावे, इत्थे कितना ही किसी दे नाल मोह प्यार रखी जावे, पर वह इत्थे संसार दे विच ही है। उत्थे इस दे नाल नहीं कुछ भी चलता। विख्या सगली सार यह सगली सारी सृष्टि विषयां विच लग के शार खाक रूप हो रही है, सवाह रूप हो रही है। हर हर नाम कमावना सतगुरु जी कथन करते हैं। जो हरि वाहिगुरु है, जो सारिਆਂ ਨੂੰ हरे भरे करन वाला है, सबना दे अंदर चेतन सता देण वाला है, उस दे नाम नूं कमाउणा कर। यह धन सार इहो सार यह श्रेष्ठ धन परलोक दे विच जीव दे नाल जाण वाला है कि जो हरि वाहिगुरु है सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हरे भरे, सारिਆਂ ਨੂੰ हरे भरे करन वाले ਹਨ, सबना दे अंदर चेतन सता देण वाला है। उस परमेश्वर दे नाम ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ कर। ਇਹ नाम रूही रूपी श्रेष्ठ धन परलोक दे विच जीव दे नाल जाण वाला है कि इक्को एक नाम धन है, परमेश्वर दा नाम है जिहड़ा परलोक दे विच नाल जाण वाला है। इस दे नाल इस तो बिना होर कुछ भी नहीं जाण वाला। अष्टपदी दे अंदर महाराज जी कथन करते हैं संत जना मिल करो विचार। कहन लगे हे भाई सास ग्रास नाम जपण वाले संत जना दे नाल मिलाप करके वाहिगुरु दे नाम दी विचार करनी करो, जिस नाम ने परलोक दे विच सहायता करनी है, नाल जाना है। कि हे भाई सास ग्रास जिहड़े नाम जपण वाले संत महात्मा हन, परमेश्वर दे प्यारे हन, उन्हां दे नाल मिलाप करके वाहिगुरु दे नाम दी विचार करनी करो। एक सिमर नाम आधार, एक परमेश्वर दे नाम दा ही हिरदे दे विच आधार आसरा होएगा कि उस परमेश्वर दे नाम नूं सिमरना कर। क्योंकि नाम ही परलोक विच ते लोक विच आसरा है, आधार है। संसार विच होर कोई चीज़ आसरा रूप नहीं जिहड़ी इस जीव नूं परलोक दे विच आसरा देण वाली है। ओह इक्को एक नाम है। आवर उपाव सब मीत विसारो। कि हे मीत मित्रो आवर होर सारे छाल बरेफ आद जतना नूं विसारना करो, भुला देना करो। चारण कामल रिद मैं उर धारो। कि हिरदे नूं काम क्रोध लोभ आदक तो शुद्ध करके सतगुरां दे चरना कमलां नूं भाव सतगुरां दे नाम नूं अपने हिरदे विच धारना करो। हरि वाहिगुरु दे चरनां नूं, हरि वाहिगुरु दे चरनां सारिਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ उत्तम भाव परमेश्वर ਦਾ नाम सब तो उत्तम जान के हिरदे विच धारना करो। कि जो हिरदे विच नाम धार के नाम की कमाई करके तां परलोक दे विच
ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ। ਦਿਰੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵਥ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਰੜ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਰੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਬਥ, ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਵਸਤੂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਚ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ। ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸੰਚੋ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਲਕਿ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਕਰੋ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸੰਕਾਰ ਰੋਗ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠ ਧਾਵਹਿ। ਜਿਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨੂੰ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜੀਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਕੁੰਠ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਠ ਉਠ ਧਾਵਹਿ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨੂੰ ਜੀਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਧਾਵਹਿ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵਹਿ, ਕਿ ਸੋ ਉਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜੀਵ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਂਛਹਿ ਮੀਤ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੱਜਣੋ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਉਹ ਸੁਖ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਰੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਸੁੱਖ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਐ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਸੋਭਾ, ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ,
जिस शोभा को करहें भली करनी, कि जिस वडियाई वास्ते शोभा वास्ते तू धन खर्च के, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੀ ਕਰਤੂਤ, ਚੰਗੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਨਕ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਵੀ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਜੀਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਅਨਕ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਜੀਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਆਫਤ ਲਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਜੀਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੋਗ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਸਰਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਮਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲੀ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰ ਗਏ ਪਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨ ਏਕ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰੋ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ, ਫਿਰ ਦਹਿ ਦਿਸ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਦਸੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਏ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ। ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਦਸੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਇ, ਤਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਵ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰਿ ਨਾਏ, ਜਾਂ ਕੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰੋਖ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰਿ ਨਾਉ। ਕਾਲ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤਾਤੀ ਅਗਨੀਵਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਨੀਵਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ
ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਪਤ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਉ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਪਤ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਵਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਪਤ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੇ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸਾ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨੇ ਜੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ। ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਉ ਡਰ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਆਸ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਵਨਾਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਜਾਏਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਸੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੈ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ। ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਕੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਆਵਾ ਗਾਵਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ। ਆਵਾ ਗਾਵਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਵਾ ਗਾਵਣ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਨ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਛੁਟਕਾਰੇ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੋ ਜੀਵ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਵਾਂਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਾਂਛਤ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮਨਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਲਪਟਾਵਹਿ ਮੂਰਖ ਮਨਾ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਚਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬਨਤਾ। ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ, ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ, ਕੁਟੰਬ ਇਸਤਰੀ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਿਕ ਅਤੇ ਬਨਤਾ ਇਸਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬਨਤਾ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ। ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਬਨਤਾ ਇਸਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸਨਾਥਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਤੇ ਰੰਗ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਫੈਲਾ ਭਾਵ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਫੈਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਪ ਝੂਠ ਪਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਆਸ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜੇ, ਹਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਥੀ, ਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਡੰਪ ਝੂਠੇ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਝੂਠ ਪਸਾਰੀ ਮਿਥਿਆ ਪਸਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਝੂਠੇ ਪਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੂਝੈ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕੇ
ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਪ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁੱਝੈ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਨੇ, ਹੇ ਇਆਣੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਨੇ, ਕਿ ਹੇ ਇਆਣੇ ਅਗਿਆਤ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਮੀਤ ਮਿੱਤਰੋ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਸੇ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਬਸੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਸੇ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਅਵਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਵਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੂਪੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਤ ਪਾਵੋ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲ ਬਹਿ, ਚਰਚਾ ਕਰਹਿ ਅਪਾਰ। ਭਾਜਨ ਸਿਖਾਵਹਿ ਪੁੱਤ ਕੋ, ਹਾਰ ਭਾਜ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲ ਬਹਿ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਪਾਰ। ਉਸ ਪਾਰਾਵਾਰ ਰਹਿਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਵ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਭਾਜਨ ਸਿਖਾਵੇ ਪੁੱਤ ਕੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਹਾਰ ਭਾਜ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਵੇ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਭਜਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਵਣ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਭਾਵ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਤ ਰੂਪ ਹੈ।
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸੁਭਾਵਕ ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਬਸਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਰਾਹੀ ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗਰਾਹੀ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਬੁਰਕੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਸਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੇ ਸੱਚ ਧਨਾ। ਤਦ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਦਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ, ਸਰਦਾ ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਵਪਾਰ ਭਾਵ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਈਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰ ਗਏ ਜੈਕਾਰ, ਕਿ ਈਹਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ, ਇੱਕੋ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰ। ਜੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਕਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵ ਹੀ ਨਿਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਏਕੋ ਸਲਾਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਿਫਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਏਕ ਸਿਮਰ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣੇ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ, ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਮਨ, ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁਣਾ ਕਰ ਕਿ ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੰਤ ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ। ਅਤੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਆਪ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਨਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ। ਉਸ ਇੱਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨਕ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਏਕ ਅਰਾਧ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਪਾਪ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਾਤਾ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਤਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ